करने वाला एक प्रिय प्रभु का दास है प्रिय सोलोमन साहब। और एक मौका प्रभु मेरे लिए तैयारी किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अगर आप लोग खुशी है तो हम बहुत अच्छा से मुस्कुराते हुए और एक बार हालेलुया बोलेंगे। कुछ लोग रोते हुए हालेलुया बोल रहा है, मुस्कुराते हुए हालेलुया बोल रहा है। आपका पड़ोस बैठने वाला दोस्त से आप नाराज है नहीं, हमें पता नहीं है करके विश्वास करता है। एक दूसरे को देखते हुए अच्छे से हंसते हुए पूछना, खुशी हो या नहीं आज? कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, आप पूछने एक दूसरे से आप खुशी है नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो, सोलोमन साहब के परिवार के बारे में सोचकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज का सुबह का दिन के समय में इधर प्रभु का हुजूरी हमारे बीच में है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अभी थोड़ी समय के लिए हम प्रभु का वचनों में हमारा ध्यान को हम मुड़ेंगे। आपका सबका हाथ में बाइबल है करके विश्वास करता हूँ। हम दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5:7। दूसरा कोरिन्थियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 7वां वचन, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलता है। आमीन। മലയാളം അറിയാവുന്നവർ ചേർന്ന് എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പറഞ്ഞ കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്। जितने लोगों को हिंदी आता है मेरे साथ मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ वचन का आप लोग दोहराना आवाज से। दूसरा कोरिन्थियों 5:7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कैसे चलता है? कैसे चलते हैं आप लोग? विश्वास है। आमीन। हालेलुया। ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ്, यहाँ प्रेरित पौलुस ने एक बात बताता है, കാഴ്ചയാലല്ല हम रूप को देखकर नहीं വിശ്വാസത്താലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്। विश्वास से हम चलते हैं। आमीन। हम कैसे चलना है करके पौलुस हमको बताया है। विश्वास से विश्वास से आप लोग भी बोलना, विश्वास से बोलना, विश्वास से चलना है। कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। हम विश्वास से चलना है, इसका मतलब है परमेश्वर को देखते हुए हम जीना है। हम इस दुनिया पर देखा तो हमारे आस पड़ोस जगह को देखा तो अलग अलग समस्या को देख सकता है। अलग अलग समस्याएं हैं। एक साइड पे बीमारियां हैं, दूसरी भाग में अलग अलग समस्याएं हैं, और दूसरा एक भाग में तो घर का समस्याएं हैं, और दूसरा भाग से देखा तो साമ്പത്തിക पैसा के मामले में समस्या है। हम ये सबको देखकर चला तो हम आगे नहीं चल सकता है। हम आगे नहीं चल सकता है, लेकिन हम परमेश्वर को देख के चला तो हम विश्वास से चला तो परमेश्वर को चमत्कारी रूप से चलाया है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम अभी किसको देखकर चलना है? परमेश्वर को। आमीन। यीशु मसीह को देखकर चलना। इब्रानियों को पत्री 12वां अध्याय पहला वचन ऐसा समझाता है,
സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ. इब्रानियों का पत्र उसका 12वां अध्याय पहला दूसरी वचन में पढ़ा है, ऐसा लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेर हुए के तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े और विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे. आमेन आमेन. എല്ലാവരും കൈകൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ആമേൻ. और एक बार हाथ उठा तो आमीन बोलना. हालेलुया हालेलुया. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിന് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ आज का हमारा चिंता को एक शीर्षक हम दिया तो വിശ്വാസത്തിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. आप ऐसा एक टाइटल या शीर्षक देंगे, विश्वास का नक्शा बनाना है. ആമേൻ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. विश्वास का एक नक्शा हम बनाने के लिए, चित्र हम बनाने के लिए जा रहा है. हालेलुया. നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരാണ്. हम बहुत सपना देखने वाला लोग हैं. സ്വപ്നമുള്ളവരൊന്നും കൈ ഉയർത്തി. कितने लोग अलग अलग सपना देखता है, हाथ उठाना. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെടുത്ത് വേഗത്തിൽ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. मैंने कुछ लोगों को आप लोगों का सपना क्या है जल्दी से पूछना चाहता हूँ. പറയണേ മോളുടെ സ്വപ്നം എന്തോ പെട്ടെന്ന് പറ. ആരാകണം? അങ്ങനെയാകണം. IPS. ഒരു നല്ല കൈഡി കൊടുത്ത് അവരുടെ ആഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കട്ടെ, ഓനാരാണ്? ചെറിയ കുട്ടികളൊന്നും നല്ല വിളിക്കുന്നത്. ये बच्चे लोग से पूछा तो जो बच्ची ने बताया उसको IPS बनना है, इधर इनको नेवी में ज्वाइन होना करके बताया. छोटा सपना नहीं इन लोगों का. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദർശനമുണ്ട്, സ്വപ്നമുണ്ട്. मतलब हमारा मन का अंदर एक सोच है, मतलब सपना तो है मैं बनना है करके. നമ്മുടെ വിഷയമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ചിത്രം. हमारा टाइटल, हमारा शीर्षक ऐसा है, विश्वास का नक्शा हम बनाने के लिए जा रहा है. അതിലൊരു വാക്യം എടുക്കണം. इसलिए हम एक वचन को हम लेंगे. നമ്മുടെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഹബക്കൂക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. पुराने नियम में हबक्कुक का किताब है. അങ്ങനെ എല്ലാവരും എടുത്ത ബൈബിളുള്ള എല്ലാവരും ഹബക്കൂക്കിന്റെ പുസ്തകം. जिसको बाइबल है खोलना, हबक्कुक രണ്ടാം അധ്യായം दूसरा अध्याय അതിന്റെ 1, 2, 3 വാക്യങ്ങൾ. 1, 2, 3 वचन हम पढ़ेंगे. ആമേൻ. हबक्कुक अध्याय 2, 1 से लेकर 3 तक वचन. എടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വാക്യം വായിക്കണം. ഹബക്കൂക്ക് 2:1-3. ഞാൻ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് അരുളി ചെയ്യുമെന്നും എന്റെ ആവലാതി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറയേണ്ടതെന്ന് കാണേണ്ടതിന് ദൃഷ്ടി വെക്കും. യഹോവ എന്നോട് ഉത്തരം അല്ലിയത്, നീ ദർശനം എഴുതുക, ഓടിച്ചു വായിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക. ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു. സമയം തെറ്റുകയുമില്ല, അത് വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കാം, അത് വരും നിശ്ചയം, താമസിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് എന്ത് അരുളി ചെയ്യും എന്നും എന്റെ ആവലാതി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറയേണ്ടുമെന്നും കാണേണ്ടതിന് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കും. യഹോവ എന്നോട് ഉത്തരം അരുളിയത്, നീ ദർശനം എഴുതുക. हबक्कुक अध्याय 2 उसका 1 से लेकर 3 वचन तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ. मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर टहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या करेगा. मैं अपने दिए हुए उलाहने विषयों को क्या उत्तर दूं. यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरना पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए. तीसरी वचन, क्योंकि हम दर्शन की बातें नियत समय पूरी होने वाली है, वरना इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसमें धोखा ना होगा. ആമേൻ. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചു. इधर एक बात है, वहां बताया है दर्शन के लिए एक समय को रखा है. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദർശനമുള്ളവരാണ്. इसका मतलब है हमको दर्शन पाने की जरूरत है. ആമേൻ. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറയാം. मैं मेरे एक अनुभव से बताना चाहता हूँ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക്
आप लोग और अच्छे से समझ सकते थे। ഒരു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 10 साल से पहले ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വേലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. प्रभु का सेवका के लिए नॉर्थ उत्तर भारत में जाने के लिए मैंने सोचा। അപ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു ദൈവശബ്ദം എന്നെ കേൾപ്പിച്ചത് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പോകണം. परमेश्वर ने मुझे ऐसा बताया तुम नॉर्थ इंडिया में जाना। അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോകണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. नॉर्थ इंडिया में कहां जाना है करके प्रभु ने नहीं बताया। ആമേൻ. നമ്മുടെ ഒരു 4 സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാം നോർത്ത് ഇന്ത്യ. हमारा इधर से और कुछ स्टेट को हम पार करके चला गया तो नॉर्थ इंडिया आ गया है। പ്രാർത്ഥിച്ചു, प्रार्थना किया, ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു. और प्रार्थना किया। അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു ഡൽഹിക്ക് പോകണം. ऐसा एक दिन में प्रभु का वाणी, प्रभु का शब्द आवाज को सुना, दिल्ली पे जाना है। എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയത്തില്ല, मुझे हिंदी पता नहीं है। ഞാൻ കേരളം വിട്ട് അത്യാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. मैंने केरल को छोड़कर ऐसा गया तो तमिलनाडु तक ही गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है मुझे അറിയാം. आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम, നിങ്ങളുടെ പേരെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം. പിന്നെ അറിയത്തില്ല. उसके बाद कुछ नहीं पता है। അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഡൽഹിക്ക് പോകാം. ऐसा वाला समय में परमेश्वर ने बोला दिल्ली में जाना। അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. मैं प्रार्थना किया, പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു. मैंने प्रभु ने जो बातें मुझे बताया उस पर विश्वास किया। അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ ഞാനിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. विश्वास से मैंने जाने के लिए टिकट लिया। അങ്ങനെ ഇവിടെ പോവുക. ऐसा मैं इधर से जा रहा हूँ, എന്നെ പരിചയമുള്ള ആരുമില്ല, मुझे पहचानने वाला कोई नहीं है, എനിക്കറിയാവുന്നവരും ആരുമില്ല. मैं किसको जानता भी नहीं हूँ। പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. मैं जाने के लिए तो तैयार हो गया। അങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ 2 ദിവസം കിടക്കെ ऐसा जाने के लिए 2 दिन बाकी है। എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പാസ്റ്റർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, एक पास्टर ने मुझे फोन करके पूछा, മോനെ നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? बेटा तू कहाँ जाना चाहता है? ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകും. पास्टर मैंने दिल्ली में जाना चाहता हूँ करके उत्तर दिया। എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നീ ഡൽഹിയിൽ എവിടെ പോകുന്നത്? उन्होंने मुझसे पूछा दिल्ली में कहाँ जाना चाहता है? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല. मैंने बताया मुझे पता नहीं है। ന്യൂഡൽഹിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. न्यू दिल्ली तक टिकट तो लिया हूँ। എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്തു ഡൽഹിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ചർച്ച ഉണ്ടെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ അഡ്രസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. गूगल में मैंने जाकर खोज कर देखा दिल्ली में कहाँ कहाँ कलीसियाओं को देख सकता है। ഇത്ര പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. इतना ही बताया, उन्होंने तुरंत फोन कट कर दिया। ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വേറൊരാൾ വിളിച്ചു. 2-3 मिनट के बाद और किसी ने मुझे फोन किया। അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഷൈജി പാസ്റ്റർ ആണോ? और वो मुझे फोन करके ऐसे पूछे शैजू पास्टर क्या? ഞാൻ പറഞ്ഞത് मैंने बोला हाँ। അവിടെ അടുത്ത് പറയാ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. उन्होंने मुझसे ऐसा बताया मैं दिल्ली से कॉल कर रहा हूँ। പാസ്റ്റർ ഡൽഹിക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. पास्टर आपने दिल्ली में आ रहा हूँ करके मैं समझ लिया। ധൈര്യമായിട്ട് പോയി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കാം. आप अच्छा से दृढ़ होकर इधर आ जाना, हम साथ मिलकर इधर सेवा करेंगे। അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വഴികളെ തുറക്കുന്നു. उस समय मैंने समझ लिया परमेश्वर मेरे लिए रास्ता को खोल रहा है। ആമേൻ. आमीन। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറയുന്നത്, കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച നമ്മുടെ വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുക. परमेश्वर हमें जो बातें बताता है, प्रभु ने जो बातें हमें बताता है उस पर विश्वास रखकर हम आगे चलना शुरू किया तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। ആമേൻ. आमीन। ഒന്ന് കരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്നു. हाथ उठाकर बताना प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल रहा है। അല്ല പറഞ്ഞില്ല, കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. आप लोग नहीं बताए, सिर्फ हाथ के आधा ही उठाया है। सब लोग हाथ उठाकर बोला प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा। ദിവസം बोलना प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा. प्रभु मेरे ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്നു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നമ്മൾ നടന്നാൽ परमेश्वर की आवाज सुन के हम चलना शुरू किया तो ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കും. परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। ആമേൻ. ഞാൻ ഇവിടെ പോവുകയാണ്. मैं इधर से जा रहा हूँ। ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിറങ്ങുമ്പോ मैंने घर से प्रार्थना करके निकला। എന്റെ കയ്യില് 1000 രൂപ ഉണ്ട്. मेरा हाथ में उस समय 1000 रुपया था। എന്റെ വൈഫ് കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. पास्टर का बीवी इधर ही बैठी है। 2 മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 2 बच्चे लोग भी हैं। എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. पास्टर जी का माँ भी इधर ही है। അന്ന് മൂത്ത മകൻ ഉണ്ടായിട്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ. पास्टर का बड़ा बेटा का जन्म होकर सिर्फ 2 महीना हो गया।
ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ, അതായത് 500 രൂപ എടുത്ത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പദമാണ്, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പൈസ അയച്ചു തരാം. पास्टर ने 500 रुपए लेकर उनका बीवी का हाथ में देकर बोला मैं वहां जाकर भेजूंगा, അവിടെ ചെന്നിട്ട് പൈസ അയച്ചു തരാം. वहां जाकर मैं वो पैसा भेजूंगा. എൻ്റെ കയ്യിൽ 500 രൂപ ഉണ്ട്. मेरा हाथ पास्टर के हाथों में 500 रुपए थे. എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. मैंने कैसा ये बातें बोला मुझे भी पता नहीं है, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പൈസ അയച്ചു തരാം. मैंने फिर भी बोला वहां जाकर मैं पैसा भेज दूंगा. ദൈവം വഴി തുറക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. परमेश्वर रास्ता खुलेगा करके करके मैं बोल के आ रहा हूँ. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇറങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് 2 വീടുകളിൽ ഒന്ന് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു. मैंने घर से प्रार्थना करके निकल कर रेलवे स्टेशन में जाने से पहले 2 घरों में जाकर प्रार्थना करने का था. ആ 2 വീട്ടിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു. मैंने वो 2 घर पे जाकर प्रार्थना किया. ഈ 2 വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വകാഴ്ച തന്നു. और दोनों घर से भी मुझे मेरे लिए कुछ तो पैसा भीख तो दिया. അത് വാങ്ങി പോക്കറ്റ് ഇട്ടു. वो जो पैसा मुझे मिला वो मेरे पॉकेट में डाला. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിനൊരു ടെൻഷൻ. वहां से घर से जा रहा हूँ उसका थोड़ा सा टेंशन तो है. അവിടെ ചെന്ന് എന്തായി തീരുമെന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ. वहां जाकर क्या होगा करके ये भी एक संदेह मन में है. അത് കാരണം ഈ പൈസയുടെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നു. इसकी कारण से मैंने ये पैसा का बात भूल गया. ഇവിടുത്തെ ഈ കായംകുളം സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. इधर के कायमगढ़ स्टेशन पार हो गया. എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ഓർമ്മ വന്നു, കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ. मुझको याद आया हाथों में तो पैसा है. ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ 10,500 രൂപ. मैंने पॉकेट से पैसा लेकर देखा वहाँ 10,500 रुपए थे. ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ ആമേനോ സ്തോത്രമോ मैं പറഞ്ഞു. सोचा आप लोगों को ये कहानी सुनकर हालेलुया बोलने का मन आया होगा. കാരണം പൈസ എനിക്കല്ലേ, നിങ്ങൾക്കല്ല. आप लोग नहीं पता कि पैसा पास्टर को मिला हमको नहीं मिला है. अगर हमको मिला तो हम हालेलुया जरूर बोलेंगे. ആമേൻ. हालेलुया കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം. हालेलुया. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയ വാക്കെന്താണ്, അവിടെ ചെന്നിട്ട് പൈസ അയച്ചു തരാം. मैंने घर से बातें बोलकर निकला था मैं वहां जाकर पैसा भेजूंगा. ആമേൻ. നമ്മുടെ വാക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്ന വാക്ക്, ആമേൻ, ദൈവം അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. हमारा जो शब्द विश्वास के साथ बोलने वाला शब्द परमेश्वर हमारे लिए वैसे ही करके देगा. ആമേൻ. आमीन ആമേൻ. आमीन. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉള്ളത്. आपका छोटी समस्या छोटी जरूरत होगा. പക്ഷെ അത് കർത്താവിനോട് പറയണം. आप लोग परमेश्वर से बताया तो എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം, എനിക്ക് എന്റെ ആ കാര്യത്തെ ദൈവം സാധിപ്പിക്കും. फिर आप लोग बोलना है ये जो विषय को ये जो बातों को परमेश्वर शादी करेगा. നിശ്ചയമായിട്ടും ചെയ്യും. निश्चय रूप से परमेश्वर करेगा. ഇവിടെ ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു, इधर हबक्कूक का भविष्यवाणी में बताता है ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. वहां लिखा है दर्शन के लिए एक समय को रखा है. എന്നിട്ട് പറയാണ് അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു. वो उसका पूरी होने वाली है. സമയം തെറ്റുകയില്ല. उसका समय कभी भी ना बदलेगा. അത് വൈകിയാലും अगर वो थोड़ा लेट हुआ तो അതിനെ കാത്തിരിക്കുക. उसके लिए आप लोग इंतजार में बैठना. അത് വരും നിശ്ചയം. और वो जरूर आपका जीवन में आएगा. താമസിക്കുന്നില്ല. वो उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं होगा. ഇതെനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ്, इधर बैठने वाला बच्चा आपके लिए ये बातें है. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. आपके मन में अलग अलग सोच विचार सपना होगा. ചിലർക്ക് ഇവിടെ മോള് പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് IPS ആണ്, कुछ लोग IPS बनना करके बोला, ഒരാൾക്ക് നേവി ഓഫീസർ ആണ്, कुछ लोग नेवी ऑफिसर बनना करके बोला, അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് മെഡിസിൻ പഠിക്കണം താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. कुछ लोग ऐसा होगा आप वो लोग आस्पत्रि का जो सेवा करना चाहता है, സയന്റിസ്റ്റ് ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കാണ്. कुछ लोग शास्त्रज्ञ बनना चाहता है. നിങ്ങളതൊരു ബുക്കിൽ എഴുതാം. ये सब बातें आप लोग किताब में लिख के रखना. ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? आप लोग लिखा है कि आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहता है. പേരിന്റെ അപ്പുറം പേര് നമ്മളുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ പേരിന്റെ അപ്പുറം IPS എന്ന് ഇതുവരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? आपका नाम की साइड पे आप जो बनना चाहता है वो लिख के रखना. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ബുക്കിൽ എഴുതണം. हम जो चाहते जो हमको जो जरूरत है जो चाहता है जो सपना देखता है उसको लिख के रखना है किताब में. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതണം. आपका प्रार्थना जो विषय है किताब में लिख के रखना. ആമേൻ. आमीन. അതവിടെ പറഞ്ഞത് നീ ദർശനം എഴുതുക. इसलिए वहाँ लिखा है दर्शन की बातें लिख दे. ഓടിച്ചു വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം और जल्दी से पढ़ने के लिए അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക. वो उसका ऐसा बोला है उसको एक पट्टियों पर लिखना है. ആമേൻ. എന്ത് ചെയ്യണം? ദർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യണം?
दर्शन है तो क्या करना है? എഴുതാം. आप लोग लिखना है. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആരെങ്കിലും ऐसा लिखने वाला कोई है क्या? कोई है इधर? आप लोग आप क्या बनना चाहता है लिखने वाला? ആമേൻ. ഞാൻ ഈ ഡൽഹിയിൽ പോയ ഒരു സംഭവം പറയട്ടെ. मैंने दिल्ली में गया और एक आगे कहानी बताना चाहता हूँ. ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. मैंने परिवार के साथ दिल्ली में जाने के लिए निर्णय लिया. വെറുതെ തീരുമാനിച്ചല്ല. हम ऐसे ही निर्णय नहीं लिया. ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കും. परमेश्वर का आवाज सुनने के बाद हमने निर्णय लिया. അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു. मैंने परमेश्वर से एक बात बताया. നമ്മുടെ കർത്താവേ അങ്ങാണ് എന്നോട് പോകാൻ പറഞ്ഞത്. परमेश्वर आप मुझे जाने के लिए बोला तो ഡൽഹിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ വാടക കൊടുക്കാതെ ഒരു വീട് വേണം. दिल्ली में जाने के बाद हमको रहना है बिना किराए देने वाले घर हमारे लिए देना. അന്ന് എൻ്റെ ഡയറിയിൽ ഞാൻ എഴുതി വാടക കൊടുക്കാതെ ഡൽഹി താമസിക്കാൻ വീട് വേണം. मैंने मेरा किताब में ऐसा लिख के रखा हमको किराया देने के लिए पैसा नहीं है इसलिए ऐसा वाले घर परमेश्वर हमको देना. രണ്ടാമത് എഴുതിയത് दूसरी बात है मैंने ऐसा लिखा ഞങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു വാഹനം വേണം. मुझे दिल्ली में हमको इधर उधर जाने के लिए एक गाड़ी का जरूरत है. ഇത് എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ये हमने लिखते हुए प्रार्थना की. ഞങ്ങൾ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു മാസം അടുക്കെ दिल्ली में जाने का एक महीना होने का वो जो समय में തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഒരു വലിയൊരു യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. तिरुवनंतपुरम में एक युवक जनों का एक मीटिंग चल ആ रहा था. മീറ്റിംഗ് ഞാൻ വർഷിക്കുകയാണ്. वो जो आराधना का मीटिंग में मैंने आराधना चल मतलब अगुवाई कर रहा हूँ. ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ वो मीटिंग होने का समय ആ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത പാസ്റ്റർ वो मीटिंग जो व्यक्ति ने उसको अगुवाई किया वो जो पादरी ने എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ്, मेरे पास आकर ऐसा बताया ഷരീഫ് പാസ്റ്റർ ഫാമിലി ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. शरीफ पास्टर आप दिल्ली में जा रहा है ना? പാസ്റ്റർ എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? पास्टर आप कहाँ रहना चाहता है? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല. मैंने बताया पास्टर ने बताया मुझे पता नहीं है. വീട് നോക്കുന്നുണ്ട്. घर देख रहा हूँ. ആ മനുഷ്യനോട് പറയാണ്, और व्यक्ति ने मुझे ऐसे बताया പാസ്റ്റർക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ अगर आप विरोध नहीं किया तो ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം. आपको पसंद है तो हम दिल्ली पर एक घर रेंट पे लेकर डाला है, किराए पे लिया है, वो घर पे आप लोग रख सकता है. ഈ പാസ്റ്റർ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. ये जो पास्टर ने बैंगलोर में सेवा करता है. ഈ പാസ്റ്റർ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഡൽഹിയിൽ വീട്? मैंने उनसे पूछा पास्टर आपने बैंगलोर में बसा करते हो फिर भी दिल्ली में क्यों घर लिया? അദ്ദേഹം പറയാം, ഞങ്ങൾ വർഷത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മിഷൻ വർക്കിൽ വരുമ്പോൾ 1-2 ദിവസം താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട് എടുത്തിട്ടേ. वो पास्टर ने बताया हम दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में जाने के समय कभी भी एक साल में 1 या 2 बार जाता है तब वहाँ रहने के लिए घर हमने रेंट पे किराए पे लिया है. എന്റെ തോടെ പാസ്റ്റർ എന്തായാലും വീടിന് വാടക ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാസ്റ്റർ വാടക എപ്പോൾ കൊടുക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അവിടെ കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കും. और पास्टर ने मुझे बताया आप कुछ किराया देने का जरूरत नहीं है, हमने दे रहा है इसलिए आप लोग घर पे रुक सकता है. ആമേൻ आमीन ആമേൻ. आमीन. ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു. हम लोग दिल्ली से आते हुए अभी 4 साल हो गया. അത്രയും വർഷം इतना साल ആ വീട്ടിൽ वो जो घर पे വാടക കൊടുക്കാതെ, कोई घर किराया नहीं दिया, കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാതെ, वहाँ का करंट बिल भी हमने नहीं भरा, വെള്ളത്തിന്റെ ബില്ല് അടയ്ക്കാതെ पानी का बिल भी नहीं भरा. അവിടെ താമസിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി തുറന്നു. वो घर पे रहने के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता खोला. ആമേൻ. ഞാൻ എന്റെ ഡയറിയിൽ ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം വെട്ടി. वो जो किताब में मैंने वो प्रार्थना का विषय को अभी काट लिया. ആമേൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാം. आपको दर्शन कुछ है तो आप लोग लिख के रखना. അത് ചെറിയ ദർശനമാണെങ്കിലും വലിയ ദർശനമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതണം. वो छोटा दर्शन होगा या बड़ा दर्शन होगा आप लोग लिख के रखना. എന്നിട്ട് പറയണം, ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി फिर വെച്ചിട്ടുണ്ട്. भी आपको बोलना है वो दर्शन के लिए एक नियत समय है. അത് വൈകിയാലും വരും നിശ്ചയം. अगर वो थोड़ा समय दिया तो भी वो जरूर आएगा, निश्चय है. ആമേൻ. ആമേൻ. സന്തോഷമുള്ളവർക്ക് കരമടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയാം. हाथ लगाकर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുതിർന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. इधर जो लोग बड़े लोग बैठा है आपके लिए है. എന്നോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. आपका दर्शन के लिए एक नियत समय रखा है. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം ഒരു അവധി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. प्रार्थना विषयों को परमेश्वर ने नियत समय को रखा है. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത്, इसलिए पतरस ऐसे बोला, അതുകൊണ്ട് അവൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തേണ്ടത്. इसलिए सही समय पर आपको ऊंचा करने के അവന്റെ लिए ബലമുള്ള കൈ കീഴിൽ താണിരിക്കുക. उनका बल, उनका जो हाथ है जिस पर ताकत या बल है उसकी अधीन में बने रहना. കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയാം. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലത്തെ വരെ നാം हम നടക്കണം. रूप में से नहीं है, हम देखते हुए नहीं है, हम विश्वास से चलने वाला है. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു വാഹനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു.
मैंने एक गाड़ी के लिए प्रार्थना किया करके आपसे बताया था। ഞങ്ങൾ ഡൽഹി താമസം തുടങ്ങി ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞു. हमने दिल्ली में जाकर बसा करना शुरू किया 3 महीने के बाद। ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ ഷാജി പാസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സ്ഥലം വരെ പോകണം. हमारा गांव के कलीसिया के पास्टर ने फोन पे बुलाकर बोला हम एक जगह तक जाएंगे शायद पास्टर। मैंने उनसे पूछा क्यों पास्टर? അത് ഒരു കോൾ ഒത്തിട്ടുണ്ട്. उन्होंने मुझे बताया कुछ माल तो मिला है। उन्होंने हमें बताया कुछ माल तो मिला है। അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി. वैसा हमने एक जगह पर गया। ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. गुजरात से आए हुए एक पादरी ने वहां बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे। മലയാളി പാസ്റ്ററാണ്. एक मलयाली पादरी है। അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു വരവുള്ള മനുഷ്യനാണ്. वो जो पादरी को प्रार्थना का एक वर उनको मिला है। അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ പോയി കുറച്ച് നാൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. उनको परमेश्वर ने बोला दिल्ली पर जाकर प्रार्थना करना है। അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ടൂ വീലറുമായിട്ട് ഡൽഹിക്ക് വന്നു. जैसा उन्होंने गुजरात से उनका बाइक लेकर दिल्ली में आया। ഒത്തിരി പഴക്കം ഒരു 3 മാസത്തെ പഴക്കം. वो 3 महीने का एक पुराना गाड़ी है। അവൻ അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഡൽഹി ചെന്നിട്ട് 3 മാസമായി. हम दिल्ली में जाकर भी 3 महीना हो गया। ഇദ്ദേഹം ഈ ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഡൽഹി വന്നപ്പോ ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ് ഈ ബൈക്ക് നീ ഇവിടെ ഓടിക്കരുത്. നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പാസ്റ്റർ ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബൈക്ക് കൊടുക്കും. उनको परमेश्वर ने ऐसा बताया केरल से एक पादरी इधर आया है ये जो बाइक है तू नहीं चलाना है तू उनको देना है। ആമേൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ബൈക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ വിളിച്ചു. वैसा वो पादरी ने मेरे बारे में ढूंढ कर मुझे पता मेरे बारे में उन्होंने समझ कर मुझको एक गाड़ी देने के लिए मुझे बुलाया। ആമേൻ. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. परमेश्वर विश्वासी योग्य है। ആമേൻ. കരം ഉയർത്തിയുള്ള കർത്താവിന് आप സ്തോത്രം. मिलाकर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയുക इधर बैठने वाला माता पिता के लिए संदेश है। നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എഴുതണം. आपका बेटा और बेटी के बारे में कुछ दर्शन है तो उसको लिख के रखना। ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യമൊക്കെ അത് നടക്കാൻ ഒരു കാരണം ഒന്നും ഒട്ടും സത്യമല്ല. कभी कभी आपका संदर्भ या साहचर्य देखा तो होगा करके बिल्कुल विश्वास नहीं आता है। നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. हमारा हालत देखा तो ये होगा करके हमसे नहीं विश्वास नहीं हो सकता है। ദർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതണം. फिर भी दे लेकिन दर्शन है तो लिखना है, അത് പറയണം, वो बोलना है, അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. उसके बातों के ദർശനം തന്നവൻ സമയമാകുമ്പോൾ അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കും. अगर परमेश्वर आपको दर्शन दिया तो सही समय पर पूरा करेगा। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഹന്നായെ കുറിച്ച് വാക്കുകൾ ये बताने के समय हन्ना के बारे में कुछ शब्द बताता हूँ। നമ്മൾ ശമൂവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന മാതാവിനെ കുറിച്ച് जब हम ये शमूएल की किताब पढ़ने के समय हन्ना करके एक माता का कहानी पढ़ते हैं। കേട്ടിട്ടുണ്ടോ हन्ना? हन्ना के बारे में आपने सुना है क्या? ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ മാതാവ്. शमूएल जो भविष्यवक्ता है उनका माता है। ഈ ഹന്നയ്ക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു. हन्ना को कोई संतान नहीं था। എന്നാൽ ഹന്നയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എൽക്കാന പറയുമായിരുന്നു 10 മക്കളെക്കാളും ഒക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല നിലയിലേക്ക് ചോദിക്കാം. उनका जो पति है एल्काना उनसे हन्ना से वो ऐसा बोलते थे 10 बच्चे लोगों से भी अच्छा है ना मैं हूँ तेरे लिए। പക്ഷേ ഈ ഹന്ന ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും. ये जो हन्ना है परमेश्वर का मंदिर पे जाकर हमेशा प्रार्थना में बैठती थी। ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന വിഷയമാണ്. एक ही प्रार्थना का विषय थी മക്കളെ संतान को चाहिए, മക്കളെ बच्चों को चाहिए, മക്കളെ सब बच्चों को चाहिए। ഈ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ഹന്നയ്ക്ക്. यही ही एक प्रार्थना विषय थी उनका, हमको मुझको बच्चा ഈ चाहिए। ദൈവാലയത്തിൽ ഒരു പുരോഹിതനുണ്ട്. ये जो मंदिर पे ये पुरोहित थे, ഒരു ദിവസം ഈ പുരോഹിതൻ ഹന്നയെ നോക്കുമ്പോൾ एक दिन ये पुरोहित हन्ना को देखा तो ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പുരുപുരുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നി. कुछ बातें ये जो हन्ना ने वहां बैठकर बोल रही थी। അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹന്ന ഇതിന്റെ വീഞ്ഞ് ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മദ്യപിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഹന്ന ഇരിക്കുന്ന എന്ന് പുരോഹിതന് തോന്നി. ये जो कुछ लोग नशा में जो मद्य और जैसा वाला शराब पीकर बैठती है वैसे ही ये कुटकुटाते हुए बैठती थी। പക്ഷെ ഹന്ന മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല. फिर भी सच ये है हन्ना तो कोई शराब नहीं पी है। അവളുടെ മനോവ്യസന നിമിത്തം അവൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. और जो हन्ना का मन का अंदर का जो दर्द की वजह से वैसा हो गई है। ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പുരോഹിതൻ പറയാണ് ദൈവം നിന്റെ കാര്യം സാധിപ്പിക്കട്ടെ എന്നൊരു വാക്ക് പറയും. ये सब होने के बाद वो पुरोहित ने ऐसा बोला परमेश्वर तेरा प्रार्थना का विषय या आपका प्रार्थना को साध्य करने पाए। എന്നാൽ അടുത്ത വർഷം
लेकिन दूसरे एक आने वाला साल और एक साल में ഈ ഹന്ന ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. ये हन्ना ने एक बेटा का जन्म दिया പേരിട്ടു ശമൂവേൽ. और बेटा का नाम है शमूएल ഈ ശമൂവേലിനെ കൊണ്ട് ये शमूएल को लेकर ഈ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ये പറയുക, पुरोहित की बात जब ऐसा बताई ഈ ബാലന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത്. ये जो लड़का है उनके लिए मैं रो रही थी ഈ ബാലന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ये बालक ये लड़का के लिए मैं रो रही थी പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു വ്യക്തത വേണം. हमारा प्रार्थना विषय को हमारा विश्वास को एक अच्छा रूप से व्यक्तता और एक अच्छा रूप उसको होना है അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിന് ഒരു വ്യക്തത വേണം. आप आपके साइड पे बैठने बगल में बैठने वाले व्यक्ति को हाथ जोड़ के बोलना आपका प्रार्थना ऐसा करना है बहुत अच्छा विवरण करते हुए प्रार्थना करना है നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. हम प्रार्थना करने वाला लोग तो है ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കിടക്കാൻ വരുന്നത്. कुछ लोग सोने से पहले प्रार्थना करता है അവിടെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ച് वो लोग अच्छा से खाना खाकर ബെഡിലോട്ട് ചെന്നൊരു ഇരുന്ന് जो उनका बेड पे जाकर बैठता है എന്നിട്ട് ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, एक डायलॉग मारता है കർത്താവേ മാതൃക അറിയുന്നു, നീ എല്ലാം അറിയുന്നു. वो लोग मलयालम में ऐसा बताया है, परमेश्वर मैं तो सोने वाला हूँ, आप जानता है, आप मेरे बारे में सब जानता है. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി നല്ല പുള്ളികളാണ്. बहुत अच्छा वाला लोग है ऐसा बोलता है. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ऐसा प्रार्थना करने वाला ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടില്ല. उनके जीवन में कुछ नहीं पाएगा. പക്ഷെ വ്യക്തതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, बहुत व्यक्तिगत अच्छा रूप से जो व्यक्ति प्रार्थना വിശ്വാസത്തോടെ करता है, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ विश्वास से प्रार्थना करता है, കർത്താവിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. परमेश्वर से बहुत बातें पाने के लिए हो सकता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ हबक्कुक का भविष्यवाणियों में രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, दूसरा अध्याय ऐसे शुरू होता है, ഞാൻ കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് मैं अपने पहरा पर खड़ा रहूंगा ആമേൻ. ആ വാക്ക് കൊത്തളത്തിൽ നിന്ന്, और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा. ആ വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ചില ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാച്ചിങ് ടവർ ആണ്. വാച്ചിങ് ടവർ, वहाँ इंग्लिश में ऐसा शब्द दिया है वाचिंग टावर करके लिखा है. ഈ വാച്ചിങ് ടവർ ഒരിക്കലും താഴെയല്ല, वो वाचिंग टावर जो है वो जो गुम्मट है कभी भी नीचे नहीं है, അത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കും. वो कभी भी सबसे ऊंचा रहता है. അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് മൊത്തം കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. वहाँ बैठा तो पूरे जगह को आप लोग देख सकता है. ഈ വാച്ചിങ് ടവർ എന്നൊരു പുതിയ നിയമഭാഷയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ये गुम्मट का जो टावर है, गुम्मट ये जो गुम्मट है देखने वाला उसमें नया नियम में आने का समय അതിനെ മാളികമുറി എന്ന് പറയും. वहाँ उसको लिखा है मालिका मुरी मतलब एक छोटा सा कमरा का रूप में. കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ और कुछ अच्छा रूप से बताया तो പ്രാർത്ഥനാ മുറി എന്ന് പറയും. प्रार्थना का कमरा. ആമേൻ. ആമേൻ. നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലാണ്. हमारे जीवन में समस्या आया तो वो गुम्मट पर ऊपर प्रार्थना का कमरा में हम चढ़ने की जरूरत है. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം? इधर का समस्या क्या है? ഹബക്കൂക്കിലെ പ്രശ്നം എന്താണ്? हबक्कुक का समस्या क्या है? ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൊത്തം പരാതി പറച്ചിലാണ്. पहला अध्याय में लिखा है बहुत आरोप लगाने वाला बातें लिखा है. ആരാ പരാതി പറയുന്നത്? वो कौन ऐसा शिकायत कर रहा है? പ്രവാചകനായ ഹബക്കൂക്ക്. वो जो भविष्यवक्ता है हबक्कुक, ആരോടാണ് പരാതി പറയുന്നത്? वो किससे शिकायत कर रहा है? ദൈവത്തോട്. परमेश्वर से. പറയാനുള്ള കാരണം ये बोलने का कारण क्या है? കൽദയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. कलदेर करके एक समूह एक झुंड है. അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവർ ഉഗ്രതയും വേഗതയും ഉള്ള ഒരു वो ജാതി. लोग बहुत धीरे से और बहुत अच्छा से जल्दी से दौड़ने वाला लोग है. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരാണ്. अगर आप लोगों को समझाने वाला बात है बताए तो वो लोग बहुत ऐसा वाला लोग है, समस्या लेके आने वाला लोग है. അങ്ങനെ ആ ഒന്നാമത്തെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന അവർ ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായുള്ളവർ. उसका पहला अध्याय 7 वचन में लिखा है वो जो लोग है वो वे भयानक और डरवाने हैं. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒറ്റ വാക്യം പറയുന്നവർ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളവരാണ്. अगर सीधा बताए तो समस्या करने वाला लोग, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ്. समस्या लेके आने वाला लोग है. അവർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. और लोग इस्राएल का लोग को जो उनको सताना शुरू किया, അവരുടെ സമ്പത്തുകളെ കവർച്ച ചെയ്യാൻ उनके തുടങ്ങി. संपत्ति को जो लेके जाना शुरू किया. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അവർ ഭീഷണിയായി മാറി. इस्राएल जनता के लिए वो लोग एक भयानक बात बना. ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടിട്ടാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ये सब बातें देखने के बाद ये जो भविष्यवक्ता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है. ആമേൻ. आमीन. ആവലാദികൾ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയും. वहाँ लिखा है उन्होंने उनका दर्द वाला बात उनको बताता है. അങ്ങനെ അവൻ എന്നോട് എന്ത് അരുളി ചെയ്യുന്നു
എന്നും എന്റെ ആവരാതി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്തുത്തരം പറയേണ്ടതെന്നും കാണേണ്ടതെന്നും ദൃഷ്ടി വെക്കും. वहाँ लिखा है उन्होंने मुझे क्यों जो बातें बताता है और मेरा विलंब को मैं उनसे बातें कर रहा हूँ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരാതി പറയുന്നത് हमें कभी-कभी हम परमेश्वर से हमारा शिकायत बात हम या कुछ आरोप को हम लगाने वाला लोग हैं. നമ്മൾ എങ്ങനെ പരാതി പറയുന്നത്? हम कैसा हमारा समस्या हमको या कुछ बातों को परमेश्वर से बताता है. ഞാൻ ഇത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും നടന്നില്ല. मैंने इतना प्रार्थना किया फिर भी कुछ भी नहीं मिला. ഞാൻ ഇത്ര ഉപവസിച്ചു എന്റെ വലിയ കർത്താവ് ചെയ്തു. मैंने इतना उपवास किया फिर भी कुछ नहीं मिला. എനിക്ക് വഴികൾ തുറക്കുന്നില്ല. मेरे लिए रास्ता तो नहीं खुल रहा है. ഞാൻ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं अभी प्रार्थना बंद कर देता हूँ. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പരാതി പറയുന്നു. ऐसा परमेश्वर से बातें करने वाला लोग है. ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ऐसा भी हम सोचते हैं अभी मेरे जीवन में चमत्कारी बातें होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है. ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुनेगा या नहीं मुझे पता नहीं है. ഇനി എനിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. अभी मेरे जीत सकता है कि नहीं मुझे पता नहीं है. ഈ വിഷയം ഭയങ്കര ടഫാണ്, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ये जो विषय बहुत हार्ड है बहुत कठिन है मैं पढ़ सकता है नहीं मुझे पता नहीं है. ഇതാ പരാതി പ്രശ്നം. ऐसा वाला बातें है परमेश्वर से बातें करता है. ആമേൻ ആമേൻ आमीन. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ऐसा किसी ने बताया है क्या इधर बैठने वाले लोगों में से? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടണം. आज ऐसा है तो आज ऐसा वाला बातों से आपको छुटकारा मिलना है. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ അത് തന്നെ പറയും. हमारा हालत को देखा तो हम ऐसे ही विश्वास करते ऐसे ही बोलता है. പക്ഷെ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കല്ലേ. फिर भी आप लोगों का हालत आप लोगों का संदर्भ को मत देखना. സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കല്ലേ. आपके संदर्भ को मत देखना. ദൈവത്തെ നോക്കണം. परमेश्वर की ओर देखना. ദൈവത്തെ നോക്കണം. परमेश्वर की ओर देखना. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് इसलिए पौलुस बताया കാഴ്ചയാലല്ല मेरे रूप से नहीं വിശ്വാസത്താൽ विश्वास से. അത്ര ഞങ്ങൾ നടക്കണം. विश्वास से ही मैं चलता हूँ. ആമേൻ आमीन. ആമേൻ आमीन. ഒന്ന് കരം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. हालेलुया. അപ്പോൾ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മൾ കൊടുക്കും. विश्वास हमारे जीवन में कमी विश्वास कम हो गया तो हम कुड़कुड़ाते हैं. വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ विश्वास കൊടുക്കും. विश्वास खो गया तो हम कुड़कुड़ाते हैं. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കരം കൊടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചതിന് ശേഷം പറയണം കൊടുക്കരുത്. हम आप लोग आपके बगल में बैठने वाले व्यक्ति को हाथ देखकर मुस्कुराते हुए बोलना विश्वास को खोना मत. ചിരിച്ചോളൂ. आप लोग के लिए बोल रहा हूँ बोलने के लिए. ഇന്ന് രാവിലെ കൊടുത്തൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ നോക്കിക്കേ. आज सुबह ऐसा किसी ने परमेश्वर से कुड़कुड़ाया क्या हाथ उठाना ഉണ്ട്. है. ആ ദൈവത്തോട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തോട് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഒന്ന് കൈ നോക്കിക്കേ. कितने लोग परमेश्वर से बात कर कर थोड़ा नाराज होकर आया है हाथ उठा सकता है. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം കുറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. अब कभी ऐसा होता है हमारा परमेश्वर पर हमारा विश्वास कम जब होता है तब ऐसा होता है. ഈ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ जब हम दानियल का किताब पढ़ते हैं അവിടെ 3 ബാല്യക്കാരെ കാണാൻ കഴിയും. वहाँ 3 बालक लोगों को हम देख सकता है. പേരറിയാമോ? नाम आप लोग जानते हैं क्या? ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 3 ബാല്യക്കാരെ वो जो दानियल की किताब में 3 लड़का लोगों के नाम है क्या है आप लोग बता देना. आप लोग को ये नहीं बता देंगे. അറിയോ? അറിയത്തില്ല. അറിയത്തില്ല. ശദ്രക്ക്, മേശക്, അബേദ്നെഗോ 3 പേര്. 3 लोग. ഈ 3 പേരെ അവരെ തീയിലോട്ട് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ये 3 लोगों को आग में डालने के लिए निर्णय लिया है. പക്ഷെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ मैंने बहुत बार वो अध्याय पढ़ा हूँ. അവർ പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇല്ല. वो लोग कुड़कुड़ाने वाला बातें कुछ वहाँ नहीं है. നമ്മളാണ് തീയിൽ പിടിച്ചിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതൊക്കെ പോലെ വാർത്ത വന്നാൽ നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവേ എന്നോട് ചെന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പാടിയില്ലേ, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പോസ്റ്റില്ലേ, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നില്ലേ, ഇത്രയൊക്കെ സ്വന്തം കൊടുത്തില്ലേ, എന്നോട് ചെന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. अगर हमको ऐसा आग में डालने का संदर्भ आया तो हम कुड़कुड़ाते हुए ऐसे बोलते हैं मैंने इतना प्रार्थना किया प्रभु, इतना बाइबल पढ़ा, इतना आपके लिए किया, फिर भी तू मुझे क्यों इस आग में डालने के लिए लेके आया. പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ये जो लड़का लोग कुछ नहीं बताया. അവർ പറഞ്ഞ ഒരു പദം, वो लोग एक बात बताया वो शब्द ഈ है തീയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം രക്ഷിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ. ये लोग 3 लोग ऐसा बताए ये आग में से हमारा परमेश्वर
हमें बचाएगा ना बचाएगा, लेकिन फिर भी हम वही परमेश्वर से ही आराधना करता है। ആമേൻ आमेन ആമേൻ आमेन। അപ്പോൾ നമ്മൾ പെറുപെറുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. हम कुटकुटाते हैं, इसका मतलब ये है हमारा विश्वास कम हो गया है। ആമേൻ ആമേൻ। ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം പറയുന്നു. हालेलुया। അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കരം കൊടുത്തിട്ട് പറ, വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം. आपका बगल में बैठने वाले व्यक्ति से हाथ जोड़ के बोलना, विश्वास का बढ़ोतरी होना है। അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ വിശ്വാസികൾ തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. इसलिए हमको विश्वासी करके नाम मिला है। പക്ഷെ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? फिर लेकिन हमको विश्वास है क्या? വിശ്വാസത്തിൽ വരാത്തവർ മൊത്തം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വിശ്വാസി എന്നാണ്. विश्वास में जो लोग नहीं आया वो लोग हमको विश्वासी करके बुलाता है। നമുക്കാണെങ്കിൽ 5 പൈസയുടെ വിശ്വാസം പോലും ഇല്ല. हमको 5 पैसा का विश्वास भी नहीं है। ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। ഈ വിശ്വാസം ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കർത്താവിന് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ. जिसको विश्वास है उससे ही चमत्कारी काम करवाना परमेश्वर से भी होता है। നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു അല്പം വിശ്വാസം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. आपका जीवन में थोड़ा सा विश्वास भी है तो वो विश्वास को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर से होता है। അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, इसलिए यीशु मसीह ने उनका चेला लोगों से बताया, കടുക് മണിയോളം വിശ്വാസം आपका अंदर उतना वो छोटा बीज की समान विश्वास है। ഈ വലിയ മലയോട് ये बहुत बड़ा पहाड़ को ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കടലിൽ ചാടി പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും. इधर से पहाड़ को आप समुद्र में गिरना करके बोला तो वो संभव होगा। അതിന് നമുക്ക് മലയുടെ അത്ര വിശ്വാസം വേണ്ട. वो क्या बात करने के लिए पहाड़ के समान विश्वास की जरूरत नहीं है। കടുക് മണിയോളം വിശ്വാസം. वो जो छोटा बीज है उसकी समान विश्वास हुआ हो जाएगा। വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. विश्वास है तो परमेश्वर हमारे द्वारा अभी चमत्कार कामों को करता है। വിശ്വാസമുള്ളവർ കരങ്ങൾ അടിച്ചൊന്നും കർത്താവിനെ സ്തോത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. विश्वास है तो चमत्कार होता है। ആമേൻ. ഞാൻ ഒരു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ एक रविवार को शाम को मैंने दिलाकर सेवकाई किया। അന്ന് ഞാനൊരു ടെസ്റ്റിമണി പറഞ്ഞു मैंने उस दिन एक गवाही बताया था എന്റെ വൈഫിനെ കുറിച്ച്. पास्टर जी का बीवी के बारे में। അന്ന് ആ ടെസ്റ്റിമണി കേട്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? कितने लोगों गवाही अभी भी याद करते हैं पास्टर जी का गवाही? ഹല്ലേലൂയ. ഇല്ല, ബാക്കി ആരും കേട്ടില്ല. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. मैं और एक बार बताना चाहता हूँ। ഇതിനിടയിൽ ഷീജാനെ കുടുംബത്തെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം. श्री भैया को मैंने देखा इसके शुरू में धन्यवाद। ഞങ്ങള് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. हम दिल्ली में था करके मैंने पहले बताया था। അതിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്. विश्वास का बात ही मेरे गवाही से बता रहा हूँ आप लोगों को और दृढ़ करने के लिए। 2018 അവസാന സമയങ്ങളിൽ എന്റെ വൈഫിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നു. 2018 को जो समय में पास्टर जी का बीवी में छोटा सा समस्या आया। ചെറിയൊരു പനിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. छोटा सा ज्वर से शुरू हुआ। പക്ഷേ ആ പനി വിട്ടുമാറാതെ മറ്റു ചില രോഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. वो जो ज्वर उनको आया वो उनको छोड़ के नहीं गया, वहां से अलग अलग बीमारियों में उनको चले गया। അവരുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. उनका जो याद रखने वाला जो बातें है वो सब कुछ खो गई थी। ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊക്കെ കഴിക്കാനായി. खाना पीना मना करने का अवस्था में आ गए। അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി. ऐसा वाला एक बड़ा समस्या में वो चली गई। ഡൽഹിയിൽ 1-2 ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കൊണ്ടുപോയി. दिल्ली में अलग अलग 2-3 हॉस्पिटल में उसको लेके गई थी। ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ വൈറ്റമിന്റെ കുറവായിരിക്കാം, ചില ഭക്ഷണം ചെല്ലാത്തതിന്റെ കുറവായിരിക്കാം. डॉक्टर ने बताया शायद विटामिन का, प्रोटीन का या खाना का कुछ कमी होगा। എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെയൊക്കെ മെഡിസിൻ തന്നു. ये सब चीजों का थोड़ा दवाई हमको दिया। പക്ഷെ ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ട് രോഗം മാറി. ये सब देने के बाद भी इसका रोग से छंगाई नहीं मिला। അങ്ങനെ 2019 മാർച്ച് മാസം 2-ാം തീയതി വളരെ എമർജൻസി ആയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. 2019 मार्च महीना हमें केरल में आने के लिए तैयार हुआ। നാട്ടിൽ വന്നു. केरल में आ गया। രാത്രി 12 എയർപോർട്ടിൽ വന്നു. रात को से लगभग 12:30 बजे के समय में तिरुवनंतपुरम आ गया हमने। എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കാറിലോട്ട് കയറ്റിന് ശേഷം കോമസ്റ്റേയിലേക്ക് മാറ്റി. हम जो एयरपोर्ट में आकर कार में जाने का समय में ऐसा हुआ കോമസ്റ്റേയിൽ वो उनका पास्टर जी कभी भी नहीं कोमा स्टेज में चले गए। അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. एक प्राइवेट अस्पताल में लेके जाकर हमने उसको एडमिट किए। 4-ാം ദിവസമായപ്പോൾ चौथा दिन में
മരിച്ചു പോകും എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് മാറി. वो मर जाएगी करके करके एक अवस्था में हमने आ गई. ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ വായിൽ ഇങ്ങനെ പതയും വെള്ളമൊക്കെ വന്നു. जैसा मरने से पहले मुख के अंदर से जो बातें निकलता है, ऐसा कुछ बातें हुआ. ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം ആയി, ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, റെഫർ ചെയ്യണം, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുന്നത്. हॉस्पिटल से डॉक्टर ने फोन करके बोला पास्टर दवाई को कितना हो सकता है, सब कुछ हो गया है, आप लोग इधर से लेके चल सकता है करके बोला. വാസ്തവത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കൈവിട്ടതാണ്. मतलब इसका मतलब है डॉक्टर हॉस्पिटल हमें छोड़ दिया. ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൂടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में जाकर उसको एडमिट किए थे. ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും വന്നുള്ള പരിശോധിച്ചു. और जो हॉस्पिटल में कितना डॉक्टर लोग थे, सब लोग आकर उसको परीक्षा किया. എന്നിട്ട് ഡോക്ടർമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്, ये डॉक्टर लोग आकर पहुंच के देखकर ऐसा बातें बताते थे, നിഷ മരിച്ചു, वो मर जाएगी, നിഷ മരിച്ചു. निशा जो है वो मर जाएगी. പക്ഷെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു നിഷ ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സമയം മരിച്ചു. देखा तो भी ऐसे ही लगते थे, अभी नहीं तो बाद में वो मर जाएगी. പല പ്രാവശ്യം അവളുടെ ശ്വാസം നിലച്ചു. ऐसा बहुत बार हुआ, उसको जो श्वास है बंद हो गया. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നിഷയ്ക്കെതിരായി. मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सब कुछ उसका विरोध थी. മരിക്കും 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 എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. मर जाएगी मर जाएगी मर जाएगी करके डॉक्टर लोग भी बताएंगे. പക്ഷെ ഡോക്ടർമാർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ डॉक्टर लोग ये बताकर जाने के समय കോമാ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുന്ന कोमा स्टेज में जो है നിഷയുടെ ചെവി ചെന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, निशा जो उनका पास्टर का बीवी है, उसका कानों में जाकर पास्टर ऐसा बताते थे, നീ മരിക്കുകയില്ല, तू मरता नहीं है, നീ എഴുന്നേൽക്കും, तू वापस നീ आएगा, എന്റെ കൂടെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യും. तू मेरे साथ प्रभु का सेवकाई करेगा. അവൻ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല അപ്പോൾ. और जो संदर्भ है विश्वास करने का, ऐसा वाला एक साहचर्य संदर्भ नहीं था. പക്ഷെ അപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി. फिर भी ऐसा बातें करने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ दिया. ആമേൻ. आमीन. മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിടത്തിന് കർത്താവ് ജീവനോടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. मर जाएगी करके बोलने वाला अवस्था से परमेश्वर जिंदा खड़ा किया. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ अगर मैं वो नहीं बताता तो നിശ്ചയമായിട്ട് അവൾ മരിച്ചു പോകും. वो मर जाती थी. നമുക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ചില തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും. हमको विश्वास से कुछ बातों को वापस पकड़ना हो सकता है. നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വാസത്താൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും. नष्ट हो चुका है करके समझ आए तो विश्वास से वापस पकड़ना हो सकता है. ഹിസ്കിയാവിന്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ हिजकिय्याह करके एक व्यक्ति, അദ്ദേഹത്തിനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പറയാ, उनसे परमेश्वर का संदेश ये था, നീ മരിച്ചു, तू मर जाएगी. മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പ്രവചനം പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ ആ സ്ഥലം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. वो जो भविष्यवक्ता उनसे बोला तू मर जाएगी करके वो वापस वहां से जाने से पहले അദ്ദേഹം മുഖം നേരെ ഭിത്തിയോട് തിരിച്ചു उन्होंने दीवार की ओर मुड़ते हुए ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. परमेश्वर से प्रार्थना की. ദൈവം ആയുസ്സിനെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു 15 വർഷം. परमेश्वर और 15 साल उसको उम्र को ഇന്ന് बढ़ा दिया. പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ ये പറയുകയാണ്, दिन का समय में मेरा आवाज सुनने वाला परमेश्वर को लोग, സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായിരിക്കാം, आपका समस्या और आपका संदर्भ आपका പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം, प्रतीक्षा आशा नहीं हो. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസത്തോടെ ചിലത് പറയാമെങ്കിൽ, आज का दिन में विश्वास के साथ कुछ बातें बताया, വിശ്വാസത്തോടെ ചിലത് എഴുതാമെങ്കിൽ, विश्वास के साथ कुछ बातें लिखा था. ആമേൻ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. आज का ये दिन का समय में पास्टर का बीवी निशा इधर ही बैठी है. ആമേൻ. ഇപ്പം മരിക്കും, പിന്നെ മരിക്കും, 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർഷം 5 നായകത്തോടുകൂടി अभी लग जाएगी, 2 घंटे के बाद मर जाएगी करके वो लोग बताया. अभी 5 साल हो गया वो हमारा साथी बैठा है. നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ ജീവൻ പറയണം. हम विश्वास के साथ जीवन की बात बताना. വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യം പറയണം. विश्वास के साथ हम आरोग्य हमारा सामर्थ्य की बात बताना है. ഒന്ന് കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയാം. हालेलुया. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഹബക്കൂക്ക് പ്രാർത്ഥന മുറിയിലോട്ട് കയറുന്നത്. ये सब होने के बाद हबक्कुक ने उनका प्रार्थना का कमरे में चले गया. ഒരു കൂട്ടം പരാതിയുമായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കയറിയത്. वो बहुत सारा कुटकुटाने वाला बातें लेकर कंप्लेंट्स लेकर उन्होंने चले गया. അവിടെ വെച്ച് ദൈവം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. वहां से परमेश्वर बातें करना भी शुरू किया. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം. इसलिए दूसरी वचन में ऐसा लिखा है, ഹബക്കൂക്കിനോട് പറയുക, हबक्कुक से ऐसा बताया, നീ ദർശനം എഴുത. दर्शन की बातें लिख दे. ദർശനം दर्शन को എഴുത.
ദർശനം എഴുതണം. दर्शन को लिखना है. आप लोग भी बताना मेरे साथ. നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? अगर आपको दर्शन है तो आप लोग लिखना है. അടുത്ത ഓടിച്ചു വായിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അതൊരു പലകയിൽ തെളിവാണ് വരയ്ക്കുക. वरन पटिया पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए. ആമേൻ. അതിന് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ആവലാതികൾ നിമിത്തം प्रश्नങ്ങൾ നിമിത്തം ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന ഒത്തിരി പേര്. वहाँ दौड़ते हुए लिखना है. उसका मतलब है आपका समस्या की वजह से, आपका परेशानी की वजह से आप लोग दौड़ने वाला अवस्था में आता है. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ദർശനം എഴുതണം. ऐसा वाला लोगों को भी पढ़ने की समय आपका दर्शन को लिख के रखना है. ആമേൻ. ഒന്ന് കരമുയർത്തി ശക്തിയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാൽ. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആമേൻ. അടുത്ത ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ്. ये सब बातें बताने के बाद तीसरी आयत का दूसरी भाग में लिखा है, യഹോവേ ഞാൻ നിന്റെ കേൾവി കേട്ട് ഭയപ്പെട്ടു. वहाँ लिखा है क्योंकि ये दर्शन की बातें नियम समय में पूरा होने वाली है. യഹോവേ ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുൻപേ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. वहाँ लिखा है परमेश्वर सालों को बीतने के पहले से ही आपका कामों को पूरा करना. ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുൻപേ അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തണമേ. उसका सारांश बातें बताता हूँ. उसका जो समय पूरा होने से पहले उसको प्रकाशित करना प्रभु. ആമേൻ. ആമേൻ. 2025 നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന, നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി 2026 നടക്കേണ്ടത്. വിശ്വാസത്താൽ വിളിച്ചു പറ, 2025 തന്നെ ആമേൻ എന്നിൽ നടക്കേണ്ട ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടക്കും. അത് വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു. 2025 में जो बातें आपके जीवन में होने का है वो 2026 में नहीं, अभी ही आपका जीवन में 2026 में नहीं, अभी इस साल में आपका जीवन में पूरा होना है. तो विश्वास से आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद. വിശ്വാസത്തോടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. 2025 ആമേൻ. ഇന്ന് ഇതിപ്പോ 6 മാസം തീരാൻ പോവുകയാണ്. 2025 होकर अभी चौथा महीना पूरा होने वाली है. അയ്യോ 6 മാസം കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ എന്നൊന്നും ഓർത്ത് വിചാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 2 महीने हो गया, अभी कुछ होगा या नहीं होगा करके चिंता मत करो. ദൈവത്തിന് നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒത്തിരി ദിവസങ്ങൾ വേണ്ട. अगर परमेश्वर का हमारे जीवन में काम करने के लिए तो ज्यादा दिन का जरूरत नहीं है. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് 1 സെക്കൻഡ് മതി. विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में काम करने के लिए 1 सेकंड का काफी ഒന്ന് है. വിശ്വാസത്തോടെ ആമേൻ പറയേ. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ മറന്നു. कभी-कभी हम सोचते हैं परमेश्वर मुझे भूल गया है. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലപ്പോഴും? क्या आप लोग ऐसे सोचा है क्या? ഇല്ല, ദൈവം മറന്നിട്ടില്ല. परमेश्वर आपको भूला नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാം എന്നൊരു വ്യക്തി നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. अब्राहम करके एक व्यक्ति के बारे में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं. അബ്രഹാമിന് ദൈവം മക്കളെ കൊടുത്തത് 100-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. വാഗ്ദത്തം. अब्राहम को प्रभु ने संतान को दिया और 100 उम्र की थी वो जो वाचा पूरा हुआ था. അബ്രഹാമിന്റെ 75-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് വാഗ്ദത്തം, ഞാൻ നിനക്ക് മക്കളെ തരും. उनका जो 75 उम्र का था उस समय वाचा था मैं तुझको संतान दूंगा. എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ്? कितना उम्र का था? 75. 75. പക്ഷെ മക്കളെ കിട്ടിയതോ बच्चा को कब संतान को कब मिला? 100-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. जब 100 साल का था. 99 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് വാഗ്ദത്ത സന്തതിയായ ഇസഹാക്ക് ജനിക്കുന്നത്. जब उसका 99 की उम्र का था वो जो समय में वो जो वाचा का जो संतति जो संतान थे वो इसहाक का जन्म हुआ. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തിന് അബ്രഹാമിന്റെ ലൈഫിൽ എത്ര വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു? परमेश्वर ने वाचा दिया. वाचा के लिए कितना साल का नियत समय था. പക്ഷെ അബ്രഹാം കാത്തിരുന്നു. 25 साल का समय था. परमेश्वर अब्राहम ने इंतजार में बैठा. ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ഇസഹാക്കിനെ കൊടുത്തു. परमेश्वर जैसा वाचा दिया वैसे ही इसहाक को दिया. ഇനി ഇസഹാക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ फिर इसहाक के बारे में पढ़ा तो ഇസഹാക്കിന് 2 മക്കൾ, ഏശാവ്, യാക്കോബ്. इसहाक को 2 संतान थे, ईसो और याकूब. ആ മക്കളെ ലഭിക്കുവാൻ ഇസഹാക്ക് 20 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. वो संतान को पाने के लिए इसहाक 20 साल तक इंतजार में था. പക്ഷെ അവിടെ ഒരിടത്തും ഇസഹാക്ക് മക്കളെ ലഭിച്ചില്ലല്ലോ
എനിക്കത് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞില്ല. फिर भी लेकिन उनका कहानी पे कहां पे भी मुझे संधान नहीं है करके कुटकुटाया नहीं. 20 വർഷം കാത്തിരുന്നു. 20 साल इंतजार में था. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ഹാക്ക് പരാതി പറയാത്തത്? क्यों इसहाक कुछ आरोप या कुछ बातें कंप्लेन नहीं दिया? ഇസ്ഹാക്കിനറിയാം ഇസ്ഹാക്കിന് വേണ്ടി തന്റെ അപ്പ 25 വർഷമാണ്. क्योंकि इसहाक के लिए इसहाक का पिता 25 साल तक इंतजार में था करके उनको पता. ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ നിവർത്തിച്ചു. अगर परमेश्वर वाचा दिया तो वो पूरा करेगा. അപ്പോൾ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, अगर विश्वास हम में है तो, ദർശനം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, अगर दर्शन हमारे जीवन में है तो ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करेगा. ഞാൻ പലയിടങ്ങളിൽ പറയുന്നൊരു പദം ഞാൻ ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കും. मैंने बहुत जगह पर एक बात बताता हूँ, इधर भी बताना चाहता हूँ. നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ 1 മിനിറ്റ് നേരത്തെ വരത്തില്ല. अगर परमेश्वर हमारा परमेश्वर 1 मिनट पहले नहीं आता, നമ്മുടെ ദൈവം 1 മിനിറ്റ് താമസിച്ച് വരത്തില്ല. 1 मिनट धीरे नहीं आता है. അവൻ വരുന്നത് തക്ക സമയമാണ്. वो सही समय पर आता है. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ തക്ക സമയമാണ്. परमेश्वर हमारे लिए प्रकाशन होगा सही समय पर. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തക്ക സമയമാണ്. हमारे लिए काम करेगा सही समय पर. ഇന്ന് പകരം വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കരം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ദൈവം തക്ക സമയത്ത് വെളിപ്പെടും. आपकी बगल में बैठने वाले व्यक्ति से बोलना, सही समय पर परमेश्वर आपके जीवन में आएगा. വിശ്വാസത്തോടെ പറ, തക്ക विश्वास के സമയത്ത്. साथ ये बात बोलना. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഞാൻ ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു പ്രവചനാത്മാവിൽ ഞാൻ ഒരു ദൂത് പറയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലതിന്റെ തക്ക സമയമാണ്. ചിലതിന്റെ തക്ക സമയം വെളിപ്പെടുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി जीवन में सही समय पर कुछ बातें होने കണ്ണുകളടച്ച് ശബ്ദമുയർത്തി ആമേൻ കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാണ്. बंद करके हाथ उठाकर ആമേൻ. ഇത് പകൽ ചിലതിന്റെ തക്ക സമയം വെളിപ്പെടുകയാണ്. हालेलुया ശബ്ദമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാണ്. हालेलुया കരമടിച്ച് സ്തുതിച്ചാണ്. കരമടിച്ച് സ്തുതിച്ചാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുക. ഇന്നും പകൽ ഇതിനകത്ത് ചില പുതുമകളുടെ തക്ക സമയം വെളിപ്പെടുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഞാനത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ദൈവസാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ചിലരുടെ മേൽ കർത്താവ് പകരുകയാണ്. मैं बोलने के समय बहुत अच्छा से समझ लेता हूँ परमेश्वर का उनका जो ताकत शक्ति सामर्थ किसी के लोगों का ऊपर मंडरा रहा है. ആമേൻ. आमीन. കരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഈ ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം 3-17 വാക്യം. हबक्कूक अध्याय 3 का 17 वचन. അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അത്തിവൃക്ഷം തളിർക്കയില്ല, क्योंकि चाहे अंजीर का वृक्ष में फल ना लगे മുന്തിരിവള്ളിയിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയില്ല, और ना दाखलताओं में फल लगे, ഒലിവ് മരത്തിന്റെ പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമായി പോകും, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए നിലങ്ങൾ ആഹാരം വിളയിക്കില്ല, और खेतों में अन्न ना उपजे, ആട്ടിൻകൂട്ടം തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോകും, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, ഗോശാലകളിൽ കന്നുകാലികൾ और ഉണ്ടായിരിക്കും. ना थाने में गाय बैल हो. 18 വാക്യം പറയുന്നു, 18 वचन से बताया है, എങ്കിലും तो भी ഞാൻ യഹോവയിൽ मैं यहोवा के कारण ആനന്ദിക്കും, आनंदित എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിൽ और मगन रहूंगा, ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും. और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा आदि प्रसन्न रहूंगा. ആമേൻ. आमीन. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി പറയാനില്ല. आज का ही दिन का समय में हम कुछ बदल के बता चाहता हूं. 17 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 17 वचन में ऐसे लिखा है, അത്തിവൃക്ഷം തളിർക്കയില്ല. जब अंजीर का वृक्ष में फल ना लगे. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയണം, അത്തിവൃക്ഷം തളിർക്കും. आप लोग विश्वास के साथ बुलाकर वो पुकार के बोलना, अंजीर का पेड़ में फल होगा. ആമേൻ. വിളിച്ചു പറ, മുന്തിരിവള്ളിയിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, दाखलताओं में अच्छा फल आएगा, ഒലിവ് മരത്തിന്റെ പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമായി പോകുകയില്ല, जलपाई वृक्ष से केवल उसमें फल होगा, നിലങ്ങൾ ആഹാരം വിളയിക്കും, खेतों में अन्न हो जाएगा, ആട്ടിൻകൂട്ടം തൊഴുത്തിൽ നിൽക്കും. भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां होगा. ആമേൻ. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ പറ, ആട്ടിൻകൂട്ടം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് വിളിച്ചു പറ. आप लोग विश्वास के साथ ऐसा बोलना, ये भेड़ को बढ़ते हुए मैं देखूंगा. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പറ, ഞാൻ ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എനിക്ക് ഫുൾ A+ കിട്ടുമെന്ന് വിളിച്ചു പറ. ये सुनने वाला आप लोग बताना, मेरा इस पढ़ाई का समय में मैं अच्छा पढ़ाई कर सकता हूँ. കർത്താവ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കുമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. परमेश्वर मेरा बुद्धि को खोलेगा करके
എന്റെ ഉപരിപഠനത്തിന് ആവശ്യമായുള്ള വഴികൾ കർത്താവ് തുറക്കുമെന്ന് പറ. मेरा आगे पढ़ाई का जरूरत है तो वो भी परमेश्वर पूरा करके देगा. മക്കളെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഴികൾ എന്റെ ദൈവം തുറക്കും. अगर किसी ने संतान के लिए खोज में है तो बताना विश्वास मेरे जीवन में संतान मिलेगा. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. എന്റെ രോഗത്തെ കർത്താവ് മാറ്റുമെന്ന് പറ. बीमारी को परमेश्वर दूर करेगा. विश्वास കടന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കർത്താവ് പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറ. समस्या के ऊपर परमेश्वर ने निर्णय जवाब देगा करके बताना. ഒന്ന് കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറ. हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് താടിക കൈ കൊടുത്ത് അയ്യോ കർത്താവ് എനിക്ക് ഗതി വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കരുത്. सुबह उठकर ऐसा करते हुए मैंने ऐसा हालत में करके निराश होकर वही नहीं आना. അവൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പറ കർത്താവ് ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് വിളിച്ചു. उठने का समय बताना परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार करने वाला है. हालेलुया हालेलुया. വിശ്വാസമുണ്ടോ? विश्वास है क्या? വിശ്വാസമുണ്ടോ? विश्वास है क्या? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. आपको आपका भी ऊपर भी विश्वास नहीं है करके समझ आ रहा है. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന പോകണം. परमेश्वर पर विश्वास के बाद आप थोड़ी समय के लिए साइड पर रखना. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം खुद को विश्वास करता है क्या किसी ने? അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം കർത്താവിനെ സ്വന്തം പറയും. अगर खुद को विश्वास है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए. किसी को नहीं है खुद को भी. हालेलुया. हालेलुया. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കും? अगर खुद का ऊपर आप किसी को विश्वास नहीं रखा तो परमेश्वर से कैसे विश्वास कर रहा है? ഒന്ന് കരമുയർത്തി സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം പറയും. खुशी के साथ धन्यवाद कीजिए. हालेलुया. हालेलुया. വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല ഡെഫിനിഷനാണ് എബ്രായ ലേഖനം 11:1. विश्वास के साथ विश्वास के बारे में इब्रानियों के पत्र 11 का पहली वचन में लिखा है. കാണാതെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ जितने लोगों को बिना देखे बोल सकता है वो बताना. हालेलुया. കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെ ആശിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറം. ഈ ഒരു 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 6 महीने से पहले ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. आपका विश्वास की बढ़ोतरी के लिए पास्टर जी उनका अनुभव से आपसे बता रहा है. എനിക്കൊരു 23,000 രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. 33,000 रुपए का എത്ര? 23,000 रुपीस का एक जरूरत था. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര? 23,000 രൂപ. അപ്പോ എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആ പൈസയുടെ ആവശ്യം. एक सोमवार को इस पैसा की जरूरत था. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയായി. शुक्रवार सुबह हो गया. ചർച്ചിൽ രാവിലെ ഇങ്ങനെ വർഷത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പാട്ടൊന്നും കണക്ട് ആവുന്നില്ല. कलीसिया में आराधना का अगुवाई करने के लिए खड़ा था. गाना अच्छा से नहीं हो पा रहा है. പാട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അറിയാം. गाना तो बहुत जानता हूँ. ഹിന്ദി മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഇങ്ങനെ പാട്ടറിയാം. अलग अलग भाषाओं में हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा सब बातें का गाना तो आता है. പക്ഷെ അന്ന് രാവിലെ പാടാനുള്ള പാട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. और सुबह गाने का जो गाना है नहीं मिल रहा है. സോളമൻ അറിയാം. എൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ശിശുക്കളുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാട്ടുകൾ ആ സമയത്തായിരിക്കും വർഷത്തിനൊക്കെ കണക്ട് ആകും. सुमन सर को पता है वो जो आराधना का अगुवाई करने के लिए गया तो वो जो सही समय पर गाना भी हमको मिल जाता है. പക്ഷെ അന്ന് രാവിലെ പാസ്റ്ററിനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് കീബോർഡ് വായിക്കുന്ന സഹോദരൻ വെച്ച് പാസ്റ്റർ പാടാം. നമ്മളൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. वो जो सुबह भी गाना का वहाँ चले गया, वहाँ कीबोर्ड बजाने वाला व्यक्ति से पूछा कौन सा गाना है, पास्टर ने बताया मुझे पता नहीं है. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ ഈ വാക്യം ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു. वहाँ पास्टर प्रार्थना करते करते वो तेरे बारे में सोचेगा, चिंता करेगा करके एक शब्द को वहाँ दोहराया. അപ്പൊ എനിക്ക് പാട്ട് കണക്റ്റായി. वहाँ मुझे जल्दी से गाना मिल गया. കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലേ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി ആരാധിച്ചു. वहाँ मुझे गाना ऐसा मिल गया, परमेश्वर है मेरे लिए सोचने वाला, वो मलयालम का गाना मिल गया. ആ പാട്ട് പാടി ശക്തമായിട്ട് ആരാധിച്ചു. वो गाना गाते हुए बहुत अच्छी तरीके से आराधना की. ആ പാട്ടല്ല വേറൊരു പാട്ട് പാടിയതു. वो गाना को छोड़कर और कुछ गाना गाया भी नहीं. മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. वो वहाँ का मीटिंग खत्म हो गया. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. 3,000 രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരുന്നു. गूगल पे में एक संदेश आया, 3,000 रुपया मेरा अकाउंट में आ गया.
नहीं बताएगा पता है। അവർക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം അവരെ കരുതുന്നതിനായി വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर मेरे लिए चिंता करने वाला रूप में किसी का जीवन में प्रकाशन हुआ करके मुझे समझ आ गया। എനിക്ക് ആവശ്യം തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. मेरा जरूरत था सोमवार को, വെള്ളിയാഴ്ച ആയപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 3000 വന്നു. शुक्रवार तक मेरे अकाउंट में 3000 आ गया। ഈ പൈസ അയച്ച വ്യക്തി ये जो पैसा मुझे भेजा वो जो व्यक्ति, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. हम दोनों आमने सामने नहीं देखा है। മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു Zoom മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഞാൻ വർഷിപ്പ് ചെയ്തു. बहुत महीने से पहले जूम मीटिंग में मैंने आराधना का अगुवाई किए थे। അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി അയച്ചതാണ്. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. वो जो बातों का एक ध्यान देने था, जो वो जो पैसा भेजा है और 2 महीने के बाद, അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞു. शनिवार हो गया, ഞായറാഴ്ച രാവിലത്തെ സർവീസ്. रविवार सुबह का मीटिंग है। രാവിലത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് പാട്ടല്ല എങ്ങനെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കണക്റ്റായത് മൊത്തം കരുതുന്ന ദൈവം. सुबह जो आराधना के समय में रविवार को भी जब गाना ऐसा मिल रहा है, परमेश्वर मेरे बारे में सोचने वाला है। ആ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് പാടി നിർത്തുന്നത് യഹോവയീരേ ധാരാളം ദൈവം, ഈ പാട്ട് പാടിയാണ് ആ മീറ്റിംഗ് തീരുന്നത്. वो जो मीटिंग का अंत भी ऐसा खत्म किए हैं, यहोवा ईरे वो मेरा पिता है करके। മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ मीटिंग सब खत्म हो गया। ഒരു ദേവദാസൻ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രൈസ്തലോട് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പൈസ കൈകൊണ്ട് വെച്ചു. एक पास्टर ने, एक प्रभु का दास ने आकर प्रेज लॉर्ड देव मसीह की बोलते हुए कुछ पैसा पास्टर के हाथों में दिया। ഇതൊക്കെ ഞാൻ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കെ രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് തീരാറായി. दूसरा मीटिंग भी खत्म होने वाला है, मेरे पॉकेट में पैसा है। രണ്ടാമത്തെ സർവീസിന്റെ മെസ്സേജ് കരുതുന്നു ദൈവം. दूसरा जो मीटिंग है उसका भी संदेश था, जो प्रचार था, सो हमारे लिए सोचने वाला परमेश्वर। ലാസ്റ്റ് പാടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ യഹോവാ ഈരേ 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 ഈ പാട്ട് പാടി ആരാധിച്ചു. फिर भी गाना गाने के लिए खड़ा हुआ था, यहोवा ईरे ईरे करके गाना गाते हुए आराधना की। ആശീർവാദം കഴിഞ്ഞു. आशीर्वाद का समय हो गया। പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ. जल्दी से एक फोन कॉल आया। ഒരു പാസ്റ്റർ വിളിക്കുകയാണ്. एक पास्टर ने फोन किया। അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പാസ്റ്ററോടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ്. पास्टर ने मुझे पूछा, पास्टर आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं यहाँ हूँ। അപ്പോൾ എനിക്ക് പാസ്റ്റർ ഇന്ന് തന്നെ കാണണം. मैं आपको आज ही देखना चाहता हूँ करके बोला। ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണാം. हम देखेंगे करके बोला। അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. मैंने उनके घर तक चले गया। അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു പൊതി എടുത്ത് കൈ തന്നു. मैंने उनकी घर पे जाकर बातचीत करने से पहले ही उन्होंने कुछ चीजें मेरे हाथों में दिया। അതിനടുത്ത് പറഞ്ഞു 20,000 രൂപ 20,000 रुपए इसमें है करके बताया। हालेलुया। 20,000 रुपए। അപ്പോൾ എന്റെ ആവശ്യം എത്രയായിരുന്നു? पास्टर की जरूरत क्या था? 20 ഇപ്പൊ എന്റെ എത്ര ഉണ്ട്? 26. 23 जरूरत था, 26 26 उनका हाथों में मिला। 26. ഞാൻ പാസ്റ്റർക്ക് പാസ്റ്റർ ഈ പൈസ എവിടെ കിട്ടിയത്? वो पास्टर मुझे पैसा कहाँ से मिला? അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് उन्होंने मुझे ऐसा बताया, കേരളത്തിൽ വെളിയിൽ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാമിലി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വന്നു. केरल के बाहर से कुछ जगह से, अलग स्टेट से किसी ने प्रार्थना करने के लिए आया। ഞായറാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ചിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോയി. रविवार उनकी कलिसिया में आराधना में हम जुड़े थे। എന്നിട്ട് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പാസ്റ്ററിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിരുന്നു. मीटिंग होने के बाद ये पास्टर के पास जाकर प्रार्थना करने के लिए खड़ा हुआ। പാസ്റ്ററുകൾ തലയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച അനുഗ്രഹിച്ചു. सिर पर हाथ लगाते हुए प्रार्थना करके समाप्त किया। അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പൊതി എടുത്ത് പാസ്റ്റർ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു. ये जब प्रार्थना खत्म होने के बाद ये जो उनका हाथ में जो पैसा का बाद था वो पेपर ने उनको दिया। പാസ്റ്റർ വിചാരിച്ചത് പാസ്റ്ററുടെ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും. पास्टर ने सोचा वो पास्टर के लिए जो दान दिया है। ഈ കുടുംബം പറയുകയാണ് പാസ്റ്റർ ഇത് പാസ്റ്റർക്കുള്ളതല്ല, ഇത് പവർ വിഷനില്ല ഒരു കഷണ്ടി തലം പാസ്റ്റർ പാടുന്നുണ്ട്, ആ പാസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. और पास्टर ने वो दूसरे पास्टर से ऐसा बताया, पवर मिशन में गाना गाने वाला एक टकला व्यक्ति है, उसको देना है। അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു. ऐसे ही उन्होंने बताया था, കാരണം എന്റെ പേരറിയത്തില്ല. लेकिन उनको मैं पास्टर का नाम पता नहीं था। ആ കഷണ്ടി പാസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. तो टकला पादरी को देना करके दिया। അപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു ചോദിച്ചു ഈ ദേവദാസനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ये पास्टर ने पास्टर का फोटो दिखाकर बोला क्या यही है क्या वो व्यक्ति? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ. उन्होंने बोला हाँ यही है। എനിക്ക് മനസ്സിലായി मुझे एक बात समझ गया, കഷണ്ടി വന്നത് ഗുണമാണ്. टकला हुआ तो भी अच्छा है। അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്നാണ് കാരണം ബാക്കി എല്ലാവർക്കും തലയിൽ അവൻ ചിലതൊക്കെ നന്മയ്ക്കാണ്. कुछ बातें हमारे जीवन में होता है, भलाई के लिए होता है। हालेलुया. हालेलुया।
അത്ഭുതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലായിരുന്നു 23,000. ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് 26,000 രൂപയുണ്ട്. हमारे पास की जरूरत था 23,000 अभी 26,000 रुपए के हाथों में है. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റാന്നിയിലോട്ട് വരെയായിരുന്നു. वहां से मैंने वापस रानी में आ रहा था. റാന്നിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷീജാനെ പറയാം അവിടെ നമ്മുടെ മണ്ണവരില്ല നമ്മുടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് റാന്നിക്കിടയ്ക്ക് ഒരു KL62 എന്നൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്. वहाँ रानी में जाने का रास्ता पे वहाँ होटल है KL62 करके. ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാൻ പോയി. होटल में मैंने खाने के लिए गया. ആ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ ഇരിക്കും. वो होटल में जाने के समय जो मुझे पहचानता है वो एक व्यक्ति वहाँ बैठा है. അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റാണ്. वो पतनमथिट्टा का कोर्ट में काम करता है. ഒരു മീറ്റിംഗിന് അദ്ദേഹം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. मैंने एक मीटिंग में प्रचार किया तो मीटिंग में वो भी जुड़ा था. അദ്ദേഹം മജിസ്ട്രേറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. उन्होंने एक जेट किया वो मजिस्ट्रेट है करके मुझे पता नहीं था. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഒന്നും അറിയത്തില്ല. उनके संदर्भ क्या है मुझे पता नहीं है. പക്ഷെ അന്ന് ദൈവജനം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചു. ये वो दिन परमेश्वर की वचन ये जो इंसान से वचन से बातें की थे. ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വളരെ എമർജൻസി ആയിട്ട് ആ മീറ്റിംഗിൽ ആശീർവാദം പറഞ്ഞ അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന് വൈകിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ മീറ്റിംഗിന് ചെല്ലേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൂടി. मैंने उस दिन वहाँ मीटिंग खत्म करके त्रिवेंद्रम में जाना था इसलिए वहाँ से जल्दी से चले गया. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വപ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. उन्होंने मेरे लिए देने के लिए कुछ पैसा उनके हाथों में देकर घूम रहा था. അദ്ദേഹത്തിനെ കാത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിലോട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. वो जो धन्यवाद की भेंट है वो देने के लिए वो लोग भी इंतजार में था. उस समय मैंने होटल में चले गया. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഫുഡെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് പോരാൻ നേരത്തെ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടി കയറ്റി പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് 3,000 സന്തോഷം. उन्होंने मेरे लिए फूड सब कुछ दिया और गाड़ी पे जाने से पहले ये जो पैसा मेरे हाथों में दिया. വിശ്വാസം നമ്മളൊന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച विश्वास को हम काम पे लागू किया तो ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. हमारे लिए प्रभु काम करेगा. ആമേൻ. हालेलुया. ആമേൻ. हालेलुया. അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്. എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം ഫലമാണ്. लेकिन इसलिए हम पूछने से ज्यादा और सोचने से ज्यादा परमेश्वर हमारे लिए देगा. ആമേൻ. आमीन. നമ്മുടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമോ? हमारा परमेश्वर काम करेगा क्या? ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുമോ? आज भी काम करेगा क्या? നിങ്ങൾ ആമേൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. ഇന്നും കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള ശക്തിയോടെ കർത്താവിന് സ്വന്തം. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദർശനം കാണണം. हम दर्शन को देखना है. ദർശനം എഴുതണം. दर्शन को लिखना है. ഓടിച്ചു വായിക്കത്തക്കവണ്ണം എഴുതണം. उसको जल्दी जल्दी से पढ़ने का तरीका में हम लिखना है. ആമേൻ. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാം, വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ हमारा एक दर्शन है तो മിഷൻ ഉണ്ട്. वहाँ सेवकाई होगा. വിഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ वहाँ दर्शन और सेवकाई दोनों है तो അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണും. वहाँ परमेश्वर का एक अगुवाई होगा. എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷൻ विशन. വിഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞ आप വിഷൻ. लोग साथ बोलना विशन. വിഷൻ മിഷൻ विशन ഡയറക്ഷൻ डायरेक्शन. മൂന്നും കൂടെ ഒത്താൽ അതിന്റെ പുറകെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊവിഷനാണ്. ये तीनों को मिल गया तो बातें है प्रोविजन. जो जरूरत है उसको पूरा करेगा. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നത്? हम कहाँ गिर जाता है? നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൊവിഷനിലോട്ട് പോകും. हम सबसे पहले जो मिलेगा प्रोविजन वहाँ हमारा नजर डालता है. ഹലോ 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 ആ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് കണ്ടെടുക്കണം കേട്ടോ. आप लोग जो मिलने वाला है वहाँ से आप लोगों का नजर को हटाना. അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് കണ്ടെടുക്കണം. आपका बगल में बैठने वाले व्यक्ति से और मुझसे भी बोलना वो जो प्रोविजन है वहाँ से मतलब जो मिलने वाला बात है वहाँ से नजर हटाना. 23 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് എഴുതി വെച്ച വാക്യം, അതിന്റെ അവസാന വാക്യം പറഞ്ഞു. 23 സങ്കീർത്തനം അവസാനത്തെ നന്മയും കരുണയും അവന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ എന്നെ കിട്ടണം. എന്റെ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ പിന്തുടരുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്മയും കരുണയും വിളിക്കാൻ പോവാം. ഇത് നന്മ ഒരു നന്മ वचन संकेतक 23 का लास्ट वाला वचन कहा है. ഇത് കാരണം एक तो भलाई है एक तो करुणा है. बच्चे लोगों में से ഇതാണ് നന്മ, ഇത് കരുണ. एक भलाई एक ഇതാണ് സങ്കീർത്തനം എഴുതിയ ദാവീദ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. पास्टर जो है वो है दाऊद. സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞ നന്മയും കരുണയും
എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, പിന്തുടരും. मेरे साथ बनी रहेगी। പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ തെറ്റിയതറിയാമോ? हम कहाँ गिर गया पता है? ദൈവം ഈ നന്മയെടുത്തും പറഞ്ഞു കരുണയെടുത്തും പറഞ്ഞു നീ അവനെ പിന്തുടരാൻ പറഞ്ഞു. ये भलाई को और करुणा को परमेश्वर ने बोला इनके पीछे जाना। പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒപ്പാ പിടിച്ച് നടക്കുക. പക്ഷെ അവരുടെ ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്റെ പുറകെ വരാനാണ്. അവരൊരിക്കലും എന്റെ ഫ്രണ്ടേ കയറില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടേ കയറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ हम इन दोनों का आगे चलना चाहता है, ये लोग हमारे पीछे आने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നന്മയുടെ കരുണയുടെ ഫ്രണ്ടേ കയറി പോകണം. हम भलाई और करुणा का आगे मत चलना, അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി നടക്കരുത്. हम उसको देखने के लिए नहीं चलना है। ദൈവത്തിന്റെ കരുണയോട് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കും. हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है, അത് നമ്മുടെ പുറകെ വരും. तो हमारा पीछे आएगा। ആമേൻ. മിഷൻ, मिशन, വിഷൻ, वो जो मिशन, ഡയറക്ഷൻ डायरेक्शन, ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ. प्रोविजन। ഹല്ലേലൂയ. ദർശനമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം. ദർശനമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം. आपको तो दर्शन ऐसा कुछ सोचे तो उसको लिख के रखना। ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. मैंने थोड़ी समय बच्चे लोगों से बात करना चाहता हूँ। മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു बच्चे लोग आपको जो बनना है करके आप सोचा है, നിങ്ങൾ അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. आप उसके लिए उसी के लिए प्रार्थना करना है। ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ 7 അയൽവക്കത്തോട് വരാൻ പറ്റില്ല. अगर हालत संदर्भ देखा तो उसके पास में आना भी नहीं होगा। നമ്മുടെ സാമ്പത്തികം നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല. आपका जो पैसा के मामले में देखा तो ये होगा करके नहीं लगेगा। പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയും. फिर भी आपको विश्वास करना, में प्रार्थना किया तो परमेश्वर से हो सकता है, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. हमारे परमेश्वर से हो सकता है। നമ്മുടെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കോ കൂട്ടുകാർക്കോ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे दोस्त लोगों को करने के कुछ करना है तो भी एक लिमिट है उसको भी। പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് പരിമിതികളില്ല. ऐसा नहीं है, ദൈവത്തിന് പരിമിതികളില്ല. परमेश्वर के लिए तो ऐसा नहीं है। വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം പറയാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പക്ഷെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വായിച്ചതിങ്ങനെയാണ്, കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കും. पर प्रेरित पौलुस ने ऐसा बताया, हमने ऐसे पढ़ा, हम रूप में नहीं विश्वास में चलने वाला लोग। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ബൈബിൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. കാഴ്ചയാലല്ല നമ്മൾ നടക്കുന്നത്, വിശ്വാസത്താലാണ്. कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए संदेश ये है, आप लोग रूप को देखते नहीं, विश्वास में आप लोग आगे चलना। നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരം നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. आप लोग को जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योगी है। ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആമേൻ പറ. अगर आप लोग आमीन बोल सकता तो आमीन बोला तो अच्छा है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തോത്രം പറയാം. आप लोग हाथ मिलाकर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമയം കഴിഞ്ഞു. आप विश्वास की और एक बात बताते हुए प्रार्थना करेंगे। समय हो चुका है। ഇവിടെ എന്റെ മോൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. पास्टर का बेटी इधर बैठी है, മോൾ എഴുന്നേറ്റ്. खड़ा हो सकता है अभी। അലീഷ എന്നാണ് പേര്. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. 500 कक्षा में है, अलीशा उसके नाम। ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്ന സമയത്ത് लॉकडाउन के जो समय में ഒരു ദിവസം രാവിലെ എന്നോട് പറയുന്നത് एक दिन सुबह वो बहुत लड़ रही थी। അന്നത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് 10 വയസ്സുണ്ട്. 5 വയസ്സുണ്ട്. उस समय 5-6 साल की थी, अभी तो 10 साल की हो गई। ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പൊറോട്ട കഴിക്കണം. एक दिन सुबह उठे बोला मुझे परोठा खाना है। എനിക്ക് പൊറോട്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൊറോട്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന जितना लोगों को परोठा पसंद नहीं है, ना बता सकता है। ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് പൊറോട്ട ഇഷ്ടമാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോ അന്നത്തെ ദിവസം ലോക്ക്ഡൌൺ പുറത്തിറങ്ങിയ പോലീസ് തല്ലും ആ പരിവുള്ള സമയം. तो लॉकडाउन का समय है, बाहर गए तो पुलिस लोग मारेगा, ऐसा वाले समय में। അപ്പോ വീട്ടിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. വെറൈറ്റി കാപ്പി ഉണ്ടാക്കില്ല. നമുക്ക് റേഷൻ അരി മേടിക്കുന്നു, അത് പൊടിച്ച് രാവിലെ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു, അത് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് അരിയാക്കുന്നു. ആ പുട്ടുണ്ടാക്കിയ മാവിന്റെ മിച്ചമായിട്ട് 4 മണിക്കുള്ള കാപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും മിക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് ഉണ്ടാക്കി ആ വീടുണ്ട്, നമ്മുടെ अलग अलग खाना जो बनाने के लिए कुछ नहीं है घर पे, जो चावल और सादा जो खाना होता है वही है। രാവിലെ അപ്പൊ എനിക്ക് പൊറോട്ട വേണം. सुबह छोटी बच्ची ने आकर पास्टर से बोला मुझे परोठा खाना है। നമുക്കൊരു രക്ഷയില്ല. पास्टर ने बोला कि ये तो शादी नहीं है। നമ്മൾ തന്നെ തോന്നി പപ്പ കടയിൽ പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു. पापा उन्होंने बोला आप दुकान पे जाके लेके आना। ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന്
കടയില്ല, രണ്ട് കടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പോകാൻ എന്റെ പൈസ ഇല്ല. एक पहला बात है मैंने बताया दुकान नहीं है, दूसरी बात है जाने के लिए पैसा भी नहीं है। അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ATM-ൽ കയറി പൈസ എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. कभी कभी उनके साथ सफर करने के समय एटीएम में जाकर पैसा निकालते हुए वो लोग देख चुका है। എന്റെ തോന്നി ATM എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. एटीएम लेके जाके पैसा लेके आना करके बताया। അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ATM മെഷീനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പൈസ മൊത്തം എന്റേതാണ്. वो एटीएम मशीन के अंदर से हमेशा पैसा मिल जाता है करके वो सोची है। ഞാൻ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ല. खाता में भी पैसा नहीं है करके बोला। പിന്നെ അവിടെ ചോദിച്ചു പപ്പ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി തരാം. फिर बोला पापा परोठा बना के दे। കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കും. मैं बहुत अच्छे से परोठा बना, मैं नहीं पास में परोठा अच्छे से परोठा बनाता है। പക്ഷേ എനിക്കത് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. घर पे बनाने के लिए कुछ सामान तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं होगा। അങ്ങനെ അവള് വഴക്കുണ്ടാക്കി वो बहुत लड़ रही थी, ऐसे ही കരഞ്ഞ് बहुत रो रही थी। രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി കിടന്നു. सुबह का खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, सो गई। ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കഴിക്കാനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും അത്ര സന്തോഷമില്ല. दोपहर का खाना खाने के लिए आई, फिर भी खुशी तो नहीं है। കാരണം മനസ്സിനകത്ത് മൊത്തം പൊറോട്ട. दिल का अंदर पूरा परोठा है। അവള് പറഞ്ഞിട്ട് പൊറോട്ട വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരു അപ്പനെയാണ് അവൾ കാണുന്നത്. उन्होंने ऐसा वाले पिता को देख रहा है, मैंने परोठा मांगा, वो पिता ने परोठा नहीं दिया। വൈകുന്നേരം 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ शाम को 5 बज गए थे समय। അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിനകത്തൊരു പ്രയാസം, പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അത് വാങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല, ഒരു മനസ്സിനൊരു പ്രയാസം. पास्टर के दिल का अंदर भी थोड़ा सा सोच था, उन्होंने कुछ मांग रहे थे परोठा के बारे में, भी नहीं दिया। വൈകിട്ട് 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ മൂത്ത സഹോദരി വീട്ടിൽ വന്നു. 5 बजे का समय में पास्टर जी का बड़ी बहन घर पे आई। അവര് കൊണ്ടുവന്നൊരു 15 പൊറോട്ട പറഞ്ഞു. तो उन्होंने घर पे आने के समय 15 परोठा लेके आई थी। ആമേൻ. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ 15 പൊറോട്ട കഴിക്കുന്ന സാഹചര്യം എനിക്ക് വെച്ചപ്പോൾ उन लोगों को 15 परोठा लेने का एक हालत नहीं है, ऐसा वाला हालत नहीं है करके मैं समझ लिया। എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ പൊറോട്ട കിട്ടിയത്. मैंने पूछा आप लोगों को ये परोठा कहाँ से मिला? ഈ അവരുടെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കടയിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഈ ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം തുടങ്ങി. ये जो लॉकडाउन के समय में उन लोगों के घर की पड़ोसी वाले एक दुकान पे सबको परोठा ऐसा वाला खाना देने का एक बात शुरू പക്ഷെ किया। അവരന്നെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് 30 പൊറോട്ട വെച്ചിരുന്നു. वो लोग सब देने के बाद में 30 परोठा बच गए थे। അത് ഞങ്ങൾക്ക് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് वो इन लोगों को पैक करके दे दिया। നമ്മുടെ ആവശ്യം ചെറുതാണെങ്കിലും हमारा जो जरूरत है छोटा है तो भी, വലുതാണ്. बड़ा है तो भी। ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേനയായിരിക്കും ആവശ്യം, कभी कभी हमको एक छोटा सा पेन का जरूरत होगा, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വേറൊന്നുമില്ലായിരിക്കും ആവശ്യം. हमको एक बहुत बड़ा एक चीज का जरूरत होगा। പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ, अगर हम वो परमेश्वर से बातें बताया तो, അത് ദൈവത്തോട് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ, परमेश्वर से आप लोग बातें किया तो നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തക്ക സമയത്ത് ചെയ്തു തരും. परमेश्वर आपके लिए सही समय पर पूरा करके देगा। വിശ്വസിക്കുന്നവരൊന്ന് കരമുയർത്തി. हालेलुया। ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് आप लोग सब लोग खड़े हो जाइए। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम प्रार्थना करने के लिए जा ഞാൻ रहे ഒരു हैं। വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. मैं आपको आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക.